Good morning, student. Today we are going to discuss about the next point, that is the concentration of acid and bases. In last period we discussed about acidity of a base and basicity of acids. Now we have to give an experiment. In this experiment we have to take the two separate beakers, pour the water in each beaker, 10 ml and 20 ml. Then take the lemon and cut into two equal parts. Pour this lemon juice in each separate beaker containing the water. Then taste this water. Then taste this solution. Is the difference between the taste of this solution? The answer is yes. The taste of each beaker having different taste. The beaker 1 having the 10 ml has the 10 ml water. In this beaker the solution is sour in taste, and in a second beaker containing the water 20 ml, in this solution the sour taste is less than the first beaker. Why there is a difference of the taste of these solutions? Look at this. Means in this experiment we have to given the solution, we have to given the different water proportion. In first beaker we take the 10 ml of water, in second beaker we have to take 20 ml of water, and equal parts of a lemon we have to mix it into these two beakers. Then there is a high proportionality of a solute. Look at this. In this solution, in this first beaker, the solute is dissolved in a large proportion. The solution becomes a sour in taste. In this second beaker, there is a 20 ml of water. So sour taste is less than the first beaker. So from this experiment, we can explain that that is concentration of solution and dilute solution. Concentrated solution means when the concentration of a solute in its solution is high, it is a concentrated solution. When the concentration of a solute in its solution is high, then it is a concentrated solution. In a first beaker, the water is a 10 ml. So there is a high proportion of a solute. Concentration of a solute in a first beaker is high, so it is a concentrated solution. In a second beaker there is a 20 ml of water, so less taste of a sour than first, so it is a dilute solution. विद्यार्थी मित्रांनो, या छोट्याशा प्रयोगामध्ये आपल्याला दिलेलं सोल्युशन कॉन्सन्ट्रेटेड आहे का डायल्यूट आहे, म्हणजे तीव्र आहे का सौम्य आहे, हे कसं ओळखायचं? पहिला बीकर मध्ये आपण 10 ml पाणी घेतलं, दुसऱ्या बीकर मध्ये 20 ml पाणी घेतलं. या दोन्ही बीकर मध्ये आपण एक लिंबू, या लिंबाचे दोन समान भाग आपण केले, कट केलं लिंबू, आणि दोन समान भाग केल्यानंतर दोन्ही बीकर मध्ये जर लिंबू आपण मिक्स केलं, लिंबाचा रस आपण मिक्स केला, आणि नंतर या दोन्ही मिश्रणाचं, या दोन्ही द्रावणाचं जर आपण चव घेतली, तर पहिल्या द्रावणामध्ये आपल्याला सांगता येईल पाणी आणि लिंबू एकत्र केलेला आहे, पण पाण्याचं प्रमाण आहे 10 ml, त्यामुळे याची चव ही निश्चितपणे आंबट आपल्याला लागेल. दुसऱ्या सोल्युशनचं जर आपण टेस्ट केली तर यामध्ये 20 ml पाणी आहे, मग याच्यामध्ये पण लिंबू आपण पिळलेला आहे, पण पहिल्या बीकरपेक्षा या दुसऱ्या बीकरमध्ये असलेले जे द्रावण असेल ते निश्चितपणे कमी स्वरूपाचा आंबट असेल. का? कारण याच्यामध्ये पाण्याचं प्रमाण 10 ml आहे, याच्यामध्ये 20 ml आहे. मग याच्यावरून काय सांगता येईल? जर सोल्यूट दिलेला विरघळणारा द्रव पदार्थ हा द्रावकामध्ये जर जास्त प्रमाणामध्ये असेल तर दिलेलं सोल्युशन हे कॉन्सन्ट्रेटेड म्हणता येईल. मग डेफिनेशन काय सांगतात पहा. व्हेन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट मीन्स द सबस्टन्स विच डिसॉल्व इन अ वॉटर और इन अ लिक्विड. जो पदार्थ विरघळतो त्याला सोल्यूट म्हणता येईल. आता याच्यामध्ये या दोन्हीमध्ये सोल्यूट कोणता आहे? लेमन ज्यूस. लिंबाचा रस हा दोन्हीमध्ये आपण मिक्स केलेला आहे, हा विरघळलेला आहे. मग ज्या द्रावणामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये आहे, इक्वल आहे, पण पाण्याचं प्रमाण इक्वल नाहीये, लक्षात घ्या. त्यामुळे पहिल्या बीकरमध्ये निश्चितपणे हे द्रावण आंबट लागेल, दुसऱ्या द्रावणामध्ये कमी स्वरूपामध्ये आंबट लागेल.
मग यामध्ये आपल्याला कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन म्हणजे काय सांगता येईल, व्हेन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट इन इट्स सोल्युशन इज हाय then it is concentrated solution, and dilute solution when the concentration of solution is low in its solution. दिलेल्या सोल्युशन मध्ये कमी प्रमाणामध्ये जर सोल्यूट असेल, विरघळलेला पदार्थ कमी प्रमाणामध्ये या ठिकाणी असेल, कारण याच्यामध्ये 20 ml वॉटर आहे, मग निश्चितपणे याची चव पण आंबट कमी स्वरूपामध्ये लागेल. सो इट इज अ डायल्यूट सोल्युशन. The several units are expressed to measure the concentrated solution. Concentrated solution मोजण्यासाठी याचे एकक भरपूर आहे, पण प्रामुख्याने दोन युनिट्स प्रामुख्याने वापरले जातात. We have to measure the concentrated solution. These two units are as gram per liter, and second unit is molar or mole per liter. These are the two units are used for concentrated solution. दिलेला concentrated solution यामध्ये दोन एकके वापरले जातात मोजण्यासाठी, एक ग्राम पर लिटर आणि दुसरा मोलार किंवा मोल पर लिटर. मग दिलेला सोल्युशन हे कॉन्सन्ट्रेटेड किंवा डायल्यूट हे केव्हा सांगता येईल, when the concentration of solute in a solution is high, then it is a concentrated solution. And dilute solution when the concentration of solute is low in its solution, then it is a dilute solution. The next point we discuss about, that is a pH scale. पीएच स्केल. आता पीएच स्केल का कशामुळे वापरली जाते पहा, दिलेल्या पदार्थामध्ये हायड्रोजन किंवा OH मायनस आयन्स किती आहेत हे पाहण्यासाठी प्रामुख्याने पीएच स्केल ही वापरली जाते. मग यामध्ये आपल्याला सांगता येईल, पीएच स्केल इज यूज्ड टू गिवन द सबस्टन्स कंटेनिंग हायड्रोजन अँड OH मायनस आयन्स आर प्रेझेंट इन द सोल्युशन. दिस सोल्युशन इज आयडेंटिफाइड विथ हेल्प ऑफ अ पीएच स्केल. दिलेल्या पदार्थामध्ये हायड्रोजन किंवा हायड्रॉक्सिल आयन्स किती आहेत, हायड्रोजन आयन किंवा OH मायनस आयन्स किती आहेत, कशा पद्धतीने आहेत हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपण पीएच स्केल वापरतो. लुक ॲट दिस, द सॉइल कंटेनिंग ॲसिडिक, बेसिक अँड न्यूट्रल. we have to identify, we have to check whether the soil containing H plus OH minus ion or it is a neutral with help of a pH scale. जमिनीचा सामू, pH स्केल म्हणजे सामू. मग जमिनीमध्ये किती स्वरूपामध्ये ऍसिडिक आहे किंवा यामध्ये हायड्रोजन OH मायनस आयन्स आहेत किंवा न्यूट्रल आहे हे आपण पीएच स्केल नुसार ठरवता येतं. म्हणजे पीएच स्केल, द पीएच स्केल स्टँड फॉर पोटेन्स ऑफ हायड्रोजन आयन. पोटेन्स ऑफ हायड्रोजन आयनची संख्या मोजणे. पोटेन्स इट इज अ लॅटिन वर्ड. पोटेन्स हा लॅटिन वर्ड आहे, मीन्स टू मेजर. आपल्याला काय मेजरमेंट करायचंय, हायड्रोजन आयन्स. दिलेल्या पदार्थामध्ये हायड्रोजन आयन्स किती आहेत हे सांगण्यासाठी पीएच स्केलचा वापर होतो. पीएच स्केल इज आयडेंटिफाय वेदर द सबस्टन्स इज ऍसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. दिलेला पदार्थ ऍसिडिक आहे का, बेसिक आहे का, न्यूट्रल आहे हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपण या पीएच स्केलचा वापर केला जातो. सो पीएच स्केल एक्सीड्स फ्रॉम 0 to 14. पीएच स्केल कुठून सुरुवात होते, 0 to 14. पीएच स्केल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 14. The acidic solution of a pH is less than 7, means between 0 to 7. The acidic solution of a pH is between 0 to 7. The basic solution of a pH is between 7 to 14, and the
water, pure water has a pH is a 7. So 7 which is a neutral. Look at this. Pure water शुद्ध पाणी असेल तर या शुद्ध पाण्याचा pH हा 7 आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजे pH स्केल कुठून सुरुवात होती 0 to 14. We have to draw the pH scale. pH scale is used to given the substance is acidic or basic or neutral. दिलेला पदार्थ ऍसिडिक आहे का बेसिक आहे का न्यूट्रल आहे हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी pH स्केल वापरली जाते. Zero to 7, the substance, the solution becomes acidic. Acidic. 0 ते 7 दरम्यान एखाद्या दिलेल्या सोल्युशनचा pH असेल तर तो ऍसिडिक आहे. म्हणजे सोर इन टेस्ट आंबट असलेले जेवढे पदार्थ असतील तेवढ्या सगळ्या पदार्थांचा pH हा 7 पेक्षा कमी असतो. The pH solution of a substance which is a bitter in a taste, कडू किंवा कडवट असलेले जे पदार्थ असतील किंवा सोल्युशन असतील जे बेस आहे, बेस म्हणजे OH मायनस आहे, OH मायनस आयन आहे त्यांच्यामध्ये, अशा पदार्थांचा pH आहे 7 to 14. बेसिक इन नेचर और विच इज अ बेस. हे बेस आपलं म्हणता येईल, हे ऍसिड म्हणता येईल आपल्याला. ऍसिडचा pH किती पासून सुरुवात होतो लेस दॅन 7. 0 to 7 the solution the substance containing the pH between 0 to 7 then it becomes a acid. The substance containing the pH between 7 to 14 the substance which is a base and 7 which is a neutral. उदासीन म्हणजे ऍसिडिक पण नाही आणि बेसिक पण नाही. फॉर एक्झाम्पल प्युअर वॉटर, शुद्ध पाणी. शुद्ध पाण्याची चव आंबट पण नाही आणि कडू पण नाही. लक्षात घ्या, आंबट पण नाही आणि कडू नाही. याचा अर्थ आपलं जे पाणी पितो आपण शुद्ध त्याचा pH आहे न्यूट्रल. मग या दिलेल्या डायग्रामवर आपण असं सांगता येईल पहा. The acidic solution having pH less than the acidic solution किंवा ऍसिडचा pH किती दरम्यान सांगता येईल लेस दॅन 7. Number 2, the basic solution, the pH of basic solution greater than 7. Greater than 7 म्हणजे 7 ते 14 या दरम्यानच. लेस दॅन 7 म्हणजे 0 to 7 पर्यंत जर pH असेल तर तो ऍसिडिक सबस्टन्स आहे. and neutral solution, the pH of a neutral solution याचा pH आपल्याला सांगता येईल 7. ही झाली डायग्राम. pH scale is used to identify the hydrogen ions which are present into the solution, or it is also necessary to identify the given solution is acidic, basic or neutral. दिलेला पदार्थ हा ऍसिडिक आहे का बेस आहे का न्यूट्रल आहे हे आयडेंटिफाय करता येतं. आता काही चार्ट आपलं एक पुस्तकामध्ये दिलेला आहे, तो त्याचा अभ्यास आपण इथं करणार आहोत. हे लक्षात घ्या, आपलं ब्लड, आपण जर आपल्या रक्ताची थोडं रक्त पुढे निघलं असेल तर त्याची टेस्ट जर आपण केली तर ती खारट लागते. लक्षात घ्या, याचा अर्थ आपलं जे ब्लड आहे ते ऍसिडिक आपल्याला म्हणता येईल. लक्षात घ्या. बेसिकचं एक्झाम्पल सांगता येईल किंवा यामध्ये आपल्याला बिटर गार्ड म्हणता येईल. कारल्याची चव जर आपण पाहिली तर ती कडवट आहे, म्हणजे बेसिक आहे. मग ऍसिडिक सोल्युशन याचा pH काय आहे लेस दॅन 7. द pH ऑफ ऍसिडिक सोल्युशन लेस दॅन 7. द pH ऑफ बेसिक सोल्युशन इज ग्रेटर दॅन 7 and the pH of a neutral solution is a 7. न्यूट्रल सोल्युशन कोणतं सांगता येईल वॉटर. The pH of a pure water is a 7. Look at this. Page number 63. Page number 63 वर आपल्याला एक चार्ट दिलेला आहे. या चार्ट मध्ये pH स्केल
दिलेला ऍसिडिक, बेसिक आणि न्यूट्रल या प्रत्येक पदार्थाचा पीएच या ठिकाणी दिलेला आहे. स्ट्रॉंग ऍसिड, वीक ऍसिड और न्यूट्रल अँड वीक बेस अँड स्ट्रॉंग बेस. आता फर्स्ट 1 ml ऑफ 1 मोलार HCl स्ट्रॉंग असेल तर त्याचा पीएच 0 आहे. लक्षात घ्या. आपण HCl मध्ये बोर्ड घालून आपण असं करू शकत नाही, चव घेऊ शकत नाही, कारण बोर्ड जर घातलं तर आपलं बोर्ड पूर्णपणे जळून जाईल. लक्षात घ्या. विच इज अ स्ट्रॉंग ऍसिड. So HCl having the pH is a 0. Number 2 gastric juice 1. पाचक ज्याला आपण म्हणू त्याचा pH 1 आपला दिलेला आहे. नेक्स्ट लेमन ज्यूस 2.5. लेमन ज्यूस म्हणजे लिंबाचा रस. लिंबाचा रस याचा pH आहे 2.5. 2.5 आपल्याला म्हणता येईल. नेक्स्ट व्हिनेगर, ऍसिडिक ऍसिड. व्हिनेगर इज यूज्ड इन डिफरंट कुकिंग सबस्टन्सेस. वेगळ्या अन्न पदार्थामध्ये प्रामुख्याने वापरलं जातं. याचा pH आहे 3.0. टोमॅटो ज्यूस 4.1. टोमॅटो ज्यूस टोमॅटोचा रस असेल याचा pH 4.1 म्हणता येईल. देन ब्लॅक कॉफी 5.0. ऍसिड रेन 5.6 विच इज अ डेंजरस टू द ह्युमन बीइंग. ऍसिडिक रेन, आम्ल वर्षाव, आम्ल पर्जन्य हे आपल्यासाठी चांगलं नाहीये. 5.6 आपल्याला म्हणता येईल. Urine 6.0. The waste material in our human body containing the acid containing the pH 6.0. आपल्या शरीरातले जे टाकाऊ घटक आहे युरिन किंवा लघवी ज्याला मूत्र म्हणता येईल त्याचा pH 6.0 आपल्याला सांगता येईल. देन न्यूट्रल रेन अँड मिल्क 6.5. मिल्क 6.5. दूध जे आहे ते 6.5 आपल्याला म्हणता येईल. न्यूट्रल प्युअर वॉटर अँड शुगर सोल्युशन. प्युअर वॉटर शुद्ध पाणी, शुद्ध पाण्याचा pH हा आपला 7 म्हणता येईल. सामू pH म्हणजे सामू. वीक बेस शुगर ब्लड 7.4. आपलं ब्लड जे आहे त्याचा pH आहे 7.4. बेकिंग सोडा 8.5. टूथपेस्ट 9.5. टूथपेस्ट आपण जे ब्रश करण्यासाठी टूथपेस्ट वापरतो त्याचा pH 9.5 आहे. Then milk of magnesia 10.5, lime water 11 and NaOH 14. NaOH sodium hydroxide which is a strong base having a pH 14. The next point we have to understand the universal indicator. Universal indicator. Many synthetic indicator are mixes to form a universal indicator. युनिव्हर्सल इंडिकेटर मध्ये अनेक सिंथेटिक इंडिकेटर आपण एकत्र केले तर त्यामध्ये वैश्विक दर्शक किंवा युनिव्हर्सल इंडिकेटर आपल्याला मिळतं. युनिव्हर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड टू आयडेंटिफाय द गिवन सबस्टन्स इज ऍसिडिक, बेसिक अँड न्यूट्रल. दिलेला पदार्थ ऍसिड, बेस किंवा न्यूट्रल आहे किंवा केमिकल रिएक्शन मध्ये प्रामुख्याने हे युनिव्हर्सल इंडिकेटर वापरलं जातं. सो युनिव्हर्सल इंडिकेटर मीन्स several synthetic indicator are combined mixes to form a universal indicator. The definition is given. A universal indicator is made by mixing several synthetic indicator. Then next point we have to understand reactivity of acids and bases. Look at this. Reactivity हे तुम्हाला समजलं असेल मग pH स्केल. ऍसिडिक सोल्युशन म्हणलं की pH less than 7, 0 to 7. बेसिक सोल्युशन म्हणलं की 7 to 14 आणि न्यूट्रल सोल्युशन म्हणलं की 7. pH स्केल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 14. pH स्केल कुठून सुरुवात होते? 0 to 14. यामध्ये काय आयडेंटिफाय केलं जातं? दिलेला पदार्थ ऍसिडिक आहे का, बेसिक आहे का, न्यूट्रल आहे. मग न्यूट्रल म्हणलं की एक्झाम्पल प्युअर वॉटर, लक्षात घ्या. आणि ऍसिडिक म्हणले की लेस दॅन 7. ज्या ज्या पदार्थांचा pH 7 पेक्षा कमी असेल ते ऍसिडिक म्हणता येईल आणि 7 पेक्षा जास्त असेल 7 to 14 असेल तर त्या पदार्थांचा pH आपल्याला बेसिक म्हणता येईल. सो pH स्केल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 14 and identify the given substance is acidic, basic and neutral. नंतर आपण घेतलं होतं युनिव्हर्सल इंडिकेटर. सेव्हरल सिंथेटिक इंडिकेटर मिक्सेस टू फॉर्म अ युनिव्हर्सल इंडिकेटर. वैश्विक द्रावक ज्याला आपण म्हणू. मग या वैश्विक द्रावकाचा उपयोग काय होतो? दिलेला पदार्थ ऍसिड, बेस किंवा न्यूट्रल आहे का नाही हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी युनिव्हर्सल इंडिकेटर वापरतात किंवा केमिकल रिएक्शन मध्ये देखील हे युनिव्हर्सल इंडिकेटर यूज केले जातं.
Next point, reactivity of acid and bases. Acids and bases. In this point, reactivity आपल्याला या ठिकाणी ऍसिड अँड बेसिस रिॲक्ट झाल्यानंतर काय मिळतं हे आपल्याला समजून घ्यायचे. मग यामध्ये आपल्याला सांगता येईल व्हेन ऍसिड अँड बेस react to form salt and water. This reaction is called neutralization reaction. या रिएक्शनला आपण न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन असं म्हणता येईल. When acid and bases are react to form salt and water, this reaction is called neutralization reaction. उदासीनीकरण अभिक्रिया म्हणता येईल. मग यामध्ये एक्झाम्पल आपण घेऊ. HCl reacted with NaOH to form NaCl plus H2O. To form NaCl plus H2O. Look at this. Neutralization reaction चा example. HCl means hydrochloric acid. NaOH इथं लिहू आपण hydrochloric acid. Sodium hydroxide NaOH. When hydrochloric acid reacted with the sodium hydroxide, we get NaCl, sodium chloride and water. This reaction is called neutralization reaction. मग न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन जर विचारलं तुम्हाला तर काय सांगता येईल. When acid and bases react to form salt and water is called neutralization reaction. Example, HCl hydrochloric acid reacted with the sodium hydroxide to form sodium chloride and water. The reaction is as HCl means hydrochloric acid reacted with sodium hydroxide, that is NaOH, to form NaCl plus water. NaCl means sodium hydroxide, H2O means water. म्हणजे हे दोन HCl आणि NaOH. HCl which is a strong acid, हा strong acid आपला म्हणता येईल. NaOH which is a strong base, हा acid आणि हा base सांगता येईल. HCl is acid, NaOH is a base. Acid and base react to form salt and water. NaCl is a salt, type of a salt, हा क्षार आपला म्हणता येईल. NaCl which is a salt and H2O which is a water. So in this example, neutralization means when acid and bases react to form salt and water is called neutralization reaction. आपल्या पुस्तकामध्ये एक टेबल आपल्याला कंप्लीट करण्यासाठी दिलेला आहे, तो आपण फिल अप करू. ही आहे न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन. म्हटलंच तिथं आपण लिहू या ठिकाणी. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन. न्यूट्रलायझेशन रिएक्शनचा टेबल आपण या ठिकाणी कंप्लीट करणार आहोत. Neutralization reaction table. First, acid plus base to form salt and water. It is a neutralization reaction. ही न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन आपल्याला माहिती आहे, आता आपण समजून घेतली आहे. Acid reacted with the base to form salt and water. The first example we have given HNO3 plus to form KNO3 plus water. आता यामध्ये बेस आपल्याला इथे आयडेंटिफाय करायचा घ्यायचा आहे. यामध्ये आपल्याला पहा HNO3 मीन्स नायट्रिक ऍसिड. नायट्रिक ऍसिड इथं बेस दिला नाहीये, तो लिहायचा आहे. आपला प्रॉडक्ट काय मिळतो KNO3, पोटॅशियम नायट्रेट मिळत आहे आणि वॉटर. आता इथं पोटॅशियम नायट्रेट आहे, इथं तर आपल्याला दिलंच नाहीये, नायट्रिक ऍसिड दिले.
मग या ठिकाणी बेस घ्यावा लागेल KOH, पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड आपला घ्यावा लागेल. सो वी हॅव टू राईट KOH. आता पहा हे रिएक्शन बॅलन्स आहे का पहा. HNO3 which is acid, KOH बेस, हे दोन्ही रिएक्ट झाल्यानंतर काय मिळते KNO3. KNO3 यामध्ये KNO3 पोटॅशियम नायट्रेट आणि OH आणि H हे मिक्स होतात, तर त्यापासून तयार होतं वॉटर. सो फर्स्ट रिएक्शन इज ॲज व्हेन नायट्रिक ॲसिड रिएक्टेड विथ पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड टू फॉर्म पोटॅशियम नायट्रेट अँड वॉटर. सेकंड एक्झाम्पल, इथं आपल्याला फिलअप करायचे लिहायचे प्लस 2NH4OH टू फॉर्म NH4 twice SO4 प्लस डॅश. आता यामध्ये पुन्हा NH4OH अमोनियम हायड्रॉक्साईड रिॲक्ट झाल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी अमोनियम सल्फेट आणि पुन्हा फिल इन द ब्लँक्स लिहायची आहे. तर यामध्ये आपल्याला लिहावं लागेल, आता या ठिकाणी आपल्याला लिहावं लागेल इथं SO4 आहे, सल्फेट आहे. मग या ठिकाणी आपल्याला सल्फ्युरिक ऍसिड लिहिलं तर ही रिएक्शन बॅलन्स होती. पहा H2SO4 सल्फ्युरिक ऍसिड, SO4 आहे इथं SO4 आहे, मग आपण इथं S ऐवजी H2SO4 घेतलं. सल्फ्युरिक ऍसिड रिएक्टेड विथ अमोनियम हायड्रॉक्साईड we get ammonium sulfate and water. Number third, KOH to form KBr plus H2O. आता यामध्ये KOH means पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड, KBr पोटॅशियम ब्रोमाइड आणि वॉटर या ठिकाणी मिळत आहे. मग आपल्याला ऍसिड इथं काय घ्यावं लागेल HBr घ्यावं लागेल. HBr हायड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्टेड विथ पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड टू फॉर्म KBr. यामध्ये KBr मिळेल आणि OH आणि H जर या ठिकाणी एकत्र आले तर त्यापासून मिळणार आहे वॉटर. सो पोटॅशियम ब्रोमाइड इज फॉर्मड when we reacted with the hydrogen bromide reacted with the potassium hydroxide we get potassium bromide and water. So all these three examples are related to neutralization reaction. Means neutralization reaction means when acid and base react to form salt and water is called neutralization reaction. मग एक्झाम्पल आपण हे तिन्ही घेतलेले आहे. फर्स्ट नायट्रिक ऍसिड reacted with the potassium hydroxide to form potassium nitrate and water. Second example, sulfuric acid reacted with the ammonium hydroxide we get ammonium sulfate and water. Third, hydrogen bromide reacted with the potassium hydroxide we get potassium bromide and water. राहिलेला पार्ट आपण नेक्स्ट पिरियड मध्ये कंप्लीट करू.